Nerede hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء الخير اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم ربنا قو إيماننا ووحد صفوفنا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Lima, tiga, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdurrahman bin Abza berkata, Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, Kun lil yatimi kal abir rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud wa'lam annal mar'ata salihata li zawjiha kal malik al-mutawwaj bil-dhahab kullama ra'aha qarrat aynuhu wal mar'atu su li ba'liha kal himlil thaqil ala syekhil kabir. Maksudnya, jadilah terhadap anak yatim bagaikan ayah yang kasih sayang. Ini firman Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, bukan ayat Quran. Jadi Allah Ta'ala khitab, bercakap, beritahu kepada Nabi Daud. Dikata dengan anak yatim, andaikan ataupun jadikan anak yatim tu dari sudut kasih sayangnya macam ayah dengan anak. Yang keduanya, ketahuilah bahawa sebagaimana engkau menanam akan mengetam apa yang kau tanam. Jadi segala apa yang kita buat baik ni, kita akan ketam ataupun akan terima balik di hari akhirat nanti. Dan ketahuilah bahawa isteri yang solihah bagi suaminya bagaikan raja yang bermahkotakan emas. Tiap ia melihatnya menyenangkan hati. Sebaliknya wanita yang buruk akhlaknya terhadap suaminya bagaikan tanggungan yang berat terhadap orang tua. Jadi di sini ada dua jenis benda manusia yang Allah Ta'ala nak suruh kita jaga. Yang pertamanya, kita kena jaga dengan anak yatim sebagaimana kita jaga bagi kasih sayang pada anak sendiri. Ini kita dah sentuh banyak lah ya. Dan yang keduanya, dia kata, ketahuilah bahawa isteri yang solihah bagi suami bagaikan raja yang bermahkota ke emas. Maknanya
suami dengan isteri, isteri dengan suami. Sehingga disebut di sini isteri dengan suami ni, kalau isteri itu baik, maka dia tu macam raja, dan dia maksudnya baik tu apa dia? Bila kita tengok ke dia senang hati. Bila tengok senang hati. Jangan bila tengok serabut. Bulu mata serabut. Jadi hak ni ialah maknanya benda ni kita nak salah kepada orang perempuan, dia tak buat. Kadang-kala susah juga sebenarnya. Saya bila orang tak buat Islam ni, saya tak beranilah nak kata dia ni perangai hudur ke, perangai tak elok ke, buruk ke, tak. Dia hanya boleh kita katakan dia perangai hudur ataupun buruk perangai bila mana dia dapat ilmu-ilmu ni. Maklumat ni dia dapat. Selagi mana dia tak dapat, dia tak tahu maklumat ni, Allah Ta'ala nak zaman Nabi Daud lagi, bukan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Daud ni Allah Ta'ala cerita dah pada orang perempuan, awak kalau boleh, perangai awak, suami tengok tu senang hati dah. Itu maknanya kamu bagaikan raja di hari akhirat besok. Jadi maklumat ini, kalau orang perempuan tahu, lama-lama bila dia acap kali dengar benda-benda yang seperti ini, dia akan jadi berubah perangai, jadi manusia yang baik. Tetapi kalau dia berperangai buruk, tak? Ataupun kita tengok dia serabut dengan perangai dia yang tak menyenangkan hati, maka kita kena tengok sejauh mana dia dah dapat maklumat ni. Kalau dah dia dapat, maknanya bolehlah kalau kita kata nak serabut, nak marah pun kepada dia. Soalan dia, ada ke tidak kita usahakan supaya dia dapat maklumat. Dengar hadis, dengar ayat Al-Quran, dengar kitab-kitab, ada ke tak? Kalau tak ada, jangan marah. Jadi untuk nak mengadakan pendengaran ini supaya dia dengar benda-benda lagu ni, dia tak ada cara lain dah. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Nak suruh jadi orang alim ni daripada kecil sampai ke besar dia belajar. Ya tak? Spesialis dia dalam bidang agama, alim bahagian agama. Kalau dia daripada kecil sampai ke besar, mula-mula belajar agama sikit, lepas tu dia channel pergi kepada lepas SPM tu dia pergi ke lawyer ke apa benda, separuh jalan dari sudut agama. Tapi dia alim bahagian lawyer, accountant dan sebagainya. Tetapi ilmu yang boleh memandu ni, ilmu yang dikaitkan dengan agama. Saya nak sebut gitu. Ayat dia yang terbaik. Matematik dikaitkan dengan agama. Accountant dikaitkan dengan agama. Fizik kait dengan agama. Biologi lagilah boleh kait dengan agama. Jadi benda ni kalau kita alim dari sudut dalam bab begitu, maka dia boleh menambahkan takut kita pada Allah Ta'ala. Baik, kita cuba perkecilkan perbincangan kepada alim dalam bab agama yang boleh pandu orang tu jadi baik. Itu maknanya kena pergi kepada alim bab agama. Baik, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, tak boleh jadi orang alim. Dah kebetulan kita dulu belajar daripada kecil tu tidaklah formal sangat, resmi sangat belajar agama. Tak apa, kun aliman au muta'alliman, orang yang ialah maknanya ada berbelajar lah, macam ni pun kita belajar lah. Ya tak? Belajar yang orang panggil ada bawa kitab sikit-sikit. Kalau rasa berat nak bawa kitab, sulit nak bawa kitab, au mustami'an, jadi orang dengar, mari kita mari, isteri kita mari. Selesai masalah isteri tu. Tak adalah serabut daripada muda sampai ketua serabut. Sekurang-kurangnya kita boleh kata dia serabut masa muda-muda tu, serabut sikit. Pasal apa dia beranak, tak sempat nak jaga diri ke apa benda. Habis saja beranak, dia dah tak serabut. Kita pun boleh bawa dia ke surau ke masjid. Bila bawa surau masjid, dia dengar benda-benda lagu ni. Bila dengar benda-benda yang lagu ni, macam yang firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud yang kita sebut hari ni, bila dia dengar tu, dia berubah. Kadang-kadang dia mari misal, dia kata aku dulu tak tahulah suami aku suka ke tak aku. Yelah orang lelaki, hak baik sikit, kadang-kadang dia pendam. Ya tak? Itu hak baik lah tu. Hak tak baik, dia tak ada pendam lah, dia lepas ikut suka dia.
Jadi hak pendam ni, bila si isteri terdengar benda-benda lagu ni, ayat yang seperti ini, dia akan timbul satu persoalan dalam diri dia. Selama ni aku ni menyukakan suami aku ke tak? Jadi mungkin dia akan buat satu rumusan, dia akan flashback balik, ingat. Mungkin dia kata tak ada. Maka dia akan cover balik selagi mana umur dia ada. Berapa kalau umur dia 50 sampai nak kemati tu, kata 60, 10 tahun mungkin dia cover. Kita pun orang panggil kalau ada kecil hati sikit ke apa benda ke, hilang. Begitu juga dengan suami. Isteri mengharapkan suami yang baik, yang kata orang jadi pelindung dia. Macam mana kita nak harapkan suami yang baik kalau suami tak pernah dengar lagu mana aku nak jadi baik? Ini payahlah. Ini tanggungjawab siapa pula? Ini tanggungjawab pak, ayah. Bila dah besar habis, macam putus tanggungjawab pak. Awak dah kahwin, awak sendirilah cari. Itu atas suami dah pula. Kesedaran dia nak cari ilmu agama yang boleh menjadikan aku ni jadi baik, jadi suami yang baik. Zaid bin Aslam berkata, ana wa kafilul yatim, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimil muslim kahataini fil jannah wa jama'a baina usbu'ai. Saya dengan orang yang pelihara anak yatim di syurga bagaikan dua jari, sambil menunjukkan kedua jari telunjuk dan jari tengah. Macam ni. Nabi kata apa dia? Aku dengan orang hak jaga anak yatim. Hak jaga bukan anak yatim. Dengan anak yatim ni lagi rapat Nabi. Hak jaga anak yatim pun aku macam ni. Bukannya macam jari telunjuk dengan jari apa ni orang panggil kelingking. Ni apa ni, hantu manis manis. Ni jari telunjuk lah. Hantu. Bagi mana tahu hantu? Kelingking, manis. Nabi tak kata aku dengan anak yatim macam jari telunjuk dengan jari manis. Nabi kata aku dengan anak yatim macam jari telunjuk dengan jari hantu ni tu. Tapak. Kalau nak kata dengan jari manis pun boleh tahan lagi. Tapak lagi selang satu jari. Tapi Nabi nak gambarkan aku dengan orang jaga anak yatim, pelihara anak yatim, meraihkan anak yatim, kemudian jaga perasaan dia apa semua ni, aku macam ni di hari akhirat besok. Ambil satu lagi. Abu Imran Al-Jauni dari Abul Khalil berkata, saya telah membaca dalam masalah Nabi Daud alaihissalam, yang bermaksud, Tuhanku, apa balasan orang yang diserahkan padanya anak yatim dan janda? Benar-benar mengharapkan keradaanmu. Jawabnya, balasannya aku akan naungi di bawah naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, yakni naungan aras. Ini macam rintihan Nabi Daud alaihissalam. Dia kata apa balasan orang yang diserahkan padanya anak yatim dan janda, yang jaga anak yatim dan juga yang ambil berat pasal janda, bukan kerana dia janda. Kita ingat tak satu cerita dulu, bagaimana satu orang janda yang comel mari jumpa satu orang ulama, dia bagi duit banyak. Bukan kerana dia bagi duit banyak tu kerana dia comel, kerana dia janda. Dia takut bagi duit banyak ni, kalau bagi sikit, takut si janda yang comel tadi pergi minta duit dengan orang lain, orang tu pula orang jahat. Supaya tak pergi minta dengan orang lain ikut dan, maka bagi banyak cukup. Awak tak pergi dah, tak payah pergi minta dah dengan orang lain. Setakat sebulan dua tu tak payah dah. Jadi ini orang panggil orang mikir macam mana nak selamatkan orang perempuan yang mungkin ada kesukaran hidup kerana suami dia mati, termasuk anak yatim. Maka Allah Ta'ala kata, aku balas kepada dia ni, aku letak dia di bawah naungan aku. Naungan aku ni tak ada apa, dia naungan arash Allah Ta'ala tu. Kalau duduk bawah tu tak ada apa, selamat. Tak ada kepanasan, tak ada penderitaan.
saya nak sentuh sikit tentang ada satu soalan semalam. Kita cerita bab makan anak yatim kan. Ada satu soalan, bagaimana kita pergi kenduri tahlil arwah? Apakah itu jamuan? Ialah bila pergi kenduri tahlil arwah tu dia buat jamuan makanan ke, dan kemungkinan makanan itu diambil daripada harta anak yatim. Soalan, itu soalan. Pertamanya nak sebut gini, ya, kena clear. Kita dah bincang dah sikit sebanyak tentang beberapa pandangan ulama mazhab ke apa benda. Tahlil tu sendiri dia tidak ada resminya. Macam kita buat tu resmi tu, macam tu tidak ada orang panggil dalam apa ni, dalam hadis ke, tidak warid orang panggil. Jadi nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Ingat gitu je ya. Benda-benda yang orang duk heboh tentang bid'ah ke apa benda ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat formula dia mudah je. Baca Yasin ke macam yang disentuh baru ni, tahlil ke, formula dia ataupun kaedah dia mudah. Buat tak apa, tak buat tak apa. Yang jadi pergi kepada benda yang tak elok, perbahasan, jadi ada ulama kata bid'ah ke benda ni, ialah bila mana kita iktikadkan benda tu wajib. Itu tak boleh. Benda hak tak ada asal usul dia yang kuat, kita iktikad kata wajib, berasa kalau tak buat tak sah. Tak sah kawan hak mati tadi. Kalau tahlil, kalau baca Yasin ni, kalau orang tak baca Yasin ni tak sah. Takdirlah satu sekali-sekala kita buat ceramah malam Jumaat, riuh benda. Pasal apa dia? Pasal berasa benda tu wajib malam Jumaat. Itu yang tak betul. Kalau membuat nak baca Yasin malam Jumaat, saya punya pandangan macam Dr. Basri jugalah, tak ada bid'ahnya buat. Daripada duk borak kedai kopi itu, baik baca Yasin. Itu je, mudah je. Itu nombor satu. Nombor dua, makan anak yatim. Bila pergi tahlil tu makan hidangan. Fikir ginilah, saya tak tahu macam mana pengurusan tahlil ni. Saya rasalah kalau orang tu buat kenduri, kalau dipanggilnya orang jemaah surau masjid untuk baca Yasin, saya duk rasalah wallahu alam, dia tak ambil sangat duit anak yatim tu. Dia tak ambil. Mungkin dia ambil adik-beradik dia ke apa benda yang orang sedekah ke apa benda, kan ada tabung kan. Ataupun kalau dia ambil pun, ialah maknanya dia tak akan ambil daripada harta pusaka. Benda bagi pusaka bedak lagi. Kalau ambil pun mungkin, kalau ibu katalah suami mati, ibu buat kenduri, mungkin ibu niatkan okey, bahagian aku tadi kita gunakan apa ni untuk buat kenduri anak apa ni tahlil itu, ambil pada bahagian aku. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, bila orang panggil tahlil ke apa benda pergi makan, sebenarnya kita jangan mikir itu duit anak yatim ke apa benda. Kita mikir yang baik. Agama ni fiqh dia ajar lagu tu. Fikirkan bahawa itu adalah duit daripada abang dia, pak saudara dia hak bagi, bukannya daripada duit anak yatim. Sebagaimana kita pergi rumah orang yang kita tahu dia ni, kita rasa macam banyak terima rasuah lah. Sekali pergi rumah dia, dah kita tahu perangai dia, kawan kita pula memang dia kaki rasuah. Dia ajak pergi makan rumah dia ke benda, kenduri sikit lah, kenduri apa-apa lah, kita pergi. Kalau ikut maknanya orang panggil pengetahuan kita, duit rasuahnya banyak sangat dalam makanan dia. Habis fiqh kata lagu mana? Fiqh kata gini, awak pergi makan tu bahagian gaji dia. Andaikan begitu, dia fiqh ni dia banyak buat andaian untuk nak mengelakkan daripada orang panggil syubhat. Jadi kes makan kenduri tahlil arwah ni pun kita berandaian bukan duit anak yatim. Dan saya pun duk nampak tak adalah pun ambil duit daripada anak yatim, tak ada. Harta pusaka pun tak bagi lagi. Kalau bagi pun maknanya orang panggil dia dah apa ni, dah spread dah asing. Ini maknanya daripada duit aku lah. Boleh jadi muak kata gitu. Tak apa ambil daripada bahagian aku ataupun abang ke apa benda. Ada adik 2-3 orang lagi anak yatim, kecil-kecil, belum balik. Tak apa ambil bahagian saya. Itu je lah maknanya kalau dah nak pergi kenduri kenduri tahlil lah. Jadi tak ada masalah lah kalau pergi tu. Niat begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Talaq ayat 6. Muka surat 1257. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terjemahan surah At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah istri-istri yang menjalani iddahnya itu
di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, penjelasan 1762, seperti pihak perempuan meminta upah menyusu yang berlebihan, atau pihak lelaki membayar upah yang tidak berpatutan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ayat 8, dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras rapi, serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. Penjelasan 1763. Setelah menerangkan hukum talak yang berhubung dengannya dan melarang daripada melampaui batas hukum Allah, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diberi amaran kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya bahawa mereka akan ditimpa azab seksa sebagaimana yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang telah lalu disebabkan kederhakaan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Ayat 9, lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan jadilah akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar. Ayat 10, Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Ayat 11, dengan mengutuskan seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran, supaya ia mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan amal soleh dari gelap gelita, yakni kesesatan, kepada cahaya hidayah petunjuk. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah dengan yang demikian telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Ayat 12, Allah yang menciptakan 7 petala langit, dan ia menciptakan bumi seperti itu. Penjelasan bintang, Allah juga yang mengetahui hakikatnya. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Diberitakan demikian ialah supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.